ধোঁয়া থেকে বাঁচানো। আজ উজ্জ্বলা যোজনা ত্রিপুরার 2.5 লক্ষেরও বেশি বাড়িকে উজ্জ্বল থেকে উজ্জ্বলতর করে তুলছে। ত্রিপুরার 5 লক্ষেরও বেশি মা বোন যারা প্রতিটি আর্থিক প্রয়োজনে অন্যের উপর নির্ভরশীল ছিল, আজ সংগঠনের মাধ্যমে সমৃদ্ধির পথ প্রশস্ত করছে। 1 দশক আগে ত্রিপুরার দরিদ্ররা অপুষ্টি ও রোগের মুখে অসহায় ছিল। সংকল্প ছিল প্রত্যেকেরই সেরা স্বাস্থ্য সুবিধা পাওয়া। আজ স্বাদে ভরা ঘিয়ের সুবাস লংতরায়, কি ভালো খেতে। শুদ্ধ ঘিয়ের আবেশ ভরা লংতরায়, অপূর্ব সুগন্ধ, পুষ্টি ভরা ঘিয়ের খাবার, গাওয়া ঘি প্রিয় সবার লংতরায়। একেই বলে বিশুদ্ধ ঘি। বিশুদ্ধ ঘি নাম মনে রেখো লংতরায়। লংতরাই ঘি রোজ খাবারে তোমাকে চাই। লংতরায়, লংতরায়, লংতরায়। কিন্তু সবাই বলবে তোমার থেকে কম রোজগার করে, তোমার খারাপ লাগবে না? মোটেই না। ছেলে হীরের টুকরো। ছেলে হিরে, তুমি হিরো, তাহলে আমি কে? তুমি তো আমার চমক। আমি তোমার চমক। কিসনা? পানি সারে গা সারে পা মা গা। স্বর্ণকমল জুয়েলার্স, আপনার চেয়ে আপন। This is Hializo Matia. Hello and welcome to your most exclusive daily news. Firstly, let us look at the headlines of the day. On Wednesday, the Tripura Farm Labour Union, on the initiative of the Kailasar Sub-Divisional Committee, submitted a representative deputation to the Kailasar Sub-Divisional Magistrate with a 7-point demand. Counter-attack between BSF and villagers over smuggling cannabis. The incident took place late on Tuesday night in Motinagar of Kamlashagar Assembly. 2 BSF Jawans and 3 villagers were injured in this incident. The 23rd Shakti meeting was held in the field adjacent to Kalamkhet Sajal Chomeni under the initiative of Mahila Morcha of Telkajla Booth number 8 of Dhanpur Assembly constituency. 22 voters from 2 families joined the BJP party on this day. A man named Rajan Devarma and his wife Sankapati Devarma were stabbed with a sharp object by a neighbor named Anandakolai. As a result, Rajan Devarma died and wife is in a critical condition at Agartala GB Hospital. Incident took place at Jamichora area of Dhalai district on Tuesday night.
Acting on a tip of Jatrapur Police and BSF Jawan conducted a joint operation and seized 7 plastic drums and 7 sacks containing 358 of dry cannabis worth rupees 1.5 crore rupees during the raid at Abhijit Pal's house and also arrested him. Drugs inspecting officer of Dhalai Bishwajit Shingarai raided Siva Medical Hall on Wednesday under the initiative of Dhalai DCM. Many expired medicine were found at the medical hall during the raid. Bringing to you the news of the day. On Wednesday, the Tripura Farm Labour Union, on the initiative of the Kailasar Sub-Divisional Committee, submitted a representative deputation to the Kailasar Sub-Divisional Magistrate with a 7-point demand. Once again, Jatrapur Police got a huge success in an anti-drug campaign. This time, worth rupees 1.5 crore dry cannabis was recovered. It is known that on Tuesday, when the secret information was received late at night that Abhijit Pal's house has a lot of dry cannabis. Later, an information was sent to the BSF camp in Shalpukor through specific information, and they immediately came to the police station as soon as they got the information. Having prepared in a quick half an hour, police along with BSF Jawan went on a raid around Abhijit Pal's house. During the raid, it was found that there were several drums filled with dry cannabis in his living room, several sacks packed behind the house, and several sacks and some drums filled with cannabis were kept in an abandoned area on the east side of the house. A total of 7 plastic drums full of dry cannabis. On the other hand, 7 sacks with a total of 358 kg of dry cannabis were recovered on Tuesday night. The worth of recovered dry cannabis is 1.5 crore rupees, says Jatrapur Police OC Subrata Devnath. মধ্যরাত্রে আনুমানিক রাত্র 12:30 নাগাদে একটা গোপন খবর আসে। তো গোপন খবর ভিত্তিতে বিএসএফ আমাদের সাথে যোগাযোগ করে। তো আমাদের থানার পুলিশ অফিসার্স স্টাফস এবং শালপুকুরের বিএসএফ অফিসার্স এবং প্রায় 20 জনের মতো বিএসএফ জওয়ান তারা যৌথভাবে একটা রেড করা হয় বাসপুকুর এলাকায়। তো বাসপুকুর এলাকাতে সূত্রের ভিত্তিতে অভিজিৎ পালের বাড়িতে আমরা রেড করি। রেড করে তার ঘর থেকে এবং বাড়ির বিভিন্ন জায়গা থেকে গাঁজা লুকায়িত অবস্থায় ছিল, এগুলি আমরা উদ্ধার করি। উদ্ধার করে দেখলাম প্রায় 358 কেজি গাঁজা। তো অ্যাকর্ডিংলি গাঁজাগুলো সিজ করা হয় এবং বাড়ির যে মালিক অভিজিৎ পাল ওকে গ্রেপ্তার করা হয়। গ্রেপ্তার করে থানায় নিয়ে আসা হয়। অ্যাকর্ডিংলি এনডিপিএসের একটা কেস রেজিস্ট্রেশন করা হচ্ছে। আজকে তাকে কোর্টে ফরওয়ার্ড করা হবে। তা আমরা এই মাসে অনেকগুলো রেড করেছি, অনেক সাকসেস এসছে। আমরা আমাদের এই নেশা বিরোধী অভিযান কন্টিনিউ করতে থাকবো। কত টাকার গাঁজা হইব? 358 কেজি গাঁজার আনুমানিক মূল্য প্রায় 1.5 কোটি টাকার উপরে হবে। এই জাতীয় অভিযানকে আমরা আরও খবর পাইলে করবেন? অবশ্যই, এটা আমাদের করার ডিউটি এবং অবশ্যই আমরা করছি। আমরা অনেক সিজ করেছি এবং কন্টিনিউ করতে থাকবো। A case under NDPS section was registered against Abhijit Pal and he was presented to Sonamura Court on Wednesday. Bureau Report, Chini Khorang. Counter-attack between BSF and villagers over smuggling cannabis. The incident took place late on Tuesday night in Motinagar of Kamlashagar Assembly. 2 BSF Jawans and 3 villagers were injured in this incident. Over the increasing crime in the state Tripura, it seems like it will reach to the top of the states of the country soon. Every day, the case of rape, murder, robbery comes up frequently in the headlines. Likewise, once again, a man named Rajan Debarma and his wife, Shankapati Debarma, were stabbed with a sharp object by the neighbor named Ananda Koloy. As a result, Rajan Debarma died and wife is in a critical condition at Agartala GB Hospital. According to the statement of the victim's son, it is known that the neighbor, Ananda Koloy mother-in-law, called Rajan Debarma and his wife Shankapati Debarma in their house to have a talk. But suddenly Ananda Koloy attacked them with a sharp object. Later after the incident, mother of Ananda Koloy went and called the son of the victim, saying that her son-in-law attacked his parents with a sharp object. Soon after, he went and saw that his mother was lying in a bloody state and his father was cut in the throat and was thrown somewhere.
Later, he took both of them to the nearby hospital, but as they were in a critical condition, they were referred to Agartala GB Hospital. But as soon as they arrived at Agartala GB Hospital, Rajan Devarma died. আমার সঙ্গে একজন ফুলার মা ডাকিয়ে নেওয়া হয়েছিল তার বাড়িতে হেল্প মাংব করে যাওয়ার পরে বাড়ির ভিতরে যে সময় বসলো বইয়া থাকার পরে তাইনার ফুলা ছুরি ভাবে দাও লইয়া আয়া মা বাবারে হামলা করছে। আপনার মা বাবারে প্রথমে বাবারে কাটছে বলে বাবারে কাটার পরে মা মানা করার যাওয়ার পরে মার সব কাটিয়া থাকে। এরপরে তাইনের বদি আমরা বাড়িতে গিয়ে সিলি মারিয়া কইছে আমরা তোর মা বাবারে সব কাটিয়া ফালাই দিয়া দিছে আমার ছালা কোনে আমরা গেছি গিয়া যাওয়ার পরে দেখি মা তো হেরা একদম ঘরের দরজার সামনে একদম হলুদ ফুলুদ হয়ে পড়িয়া রয়েছে। এরপরে তাইনের বদি তো কইছে তোর মা বাবারে কাটিয়া ফালাইছে। তো মারে না শুধু পাইছি আর বাবারে তোকাইতে গিয়া হেরা বাজার যাওয়ার রাস্তার মধ্যে দাওনের মধ্যে বাবারে গিয়া পাইছি। কি অবস্থায় পাইছেন বাবারে? বাবারে পাইছি গলা সলা কাটা, এরপরে এরমভাবে নইলে পাইছি। তখন কি জীবিত আসিল? তখন জীবিত আসলো। আচ্ছা, তারপর প্রথমে কোন হাসপাতালে নিয়েছে? এরপরে মনো হসপিটালে নেওয়ার পরে মনো হসপিটাল থেকে খোলাই রেফার দিছি। খোলাই রেফার দেওয়ার পরে এরপরে জীবিতে রেফার দেওয়া হয়েছে। জীবিত আনার পর মৃত্যু হয়েছে কবে? জীবিত আনার পরে মৃত্যু হয়েছে। কবে মৃত্যু হয়েছে? মৃত্যু হয়েছে কালকে আজকে 27 তারিখের 6:30 সময় মারা গেছে। গতকাল রাতে? জেল বাড়িতে গেছিল, কি কারণে গেছিল? তাইনার মা ডাকছিল। কি কারণে ডাকছিল? বাড়িতে আয়ো একটু, কি কারণে ডাকছে এটা তো কইতে পারি না। তাইনার যে আসামির মা কইছিল আমরা বাড়িতে একটু আয়ো, আবার কোনে মা তারা গেছে, গিয়া যাওয়ার পরে এই ঘটনা থাকলো। হঠাৎ করে এরকম আক্রমণ কি কারণে আপনার মা বাবার উপর? তো দুশ্মন তো এমনি তো নাই, এমনি কিছু তাইনের মার লগে আগের থেকে কোনো ঝগড়া যাত্রী তো নাই, কিছু নাই। আমরা সবাই মিলামিশি করিয়া থাকি। কি মনে হয় কি কারণে করছে এরকম ঘটনা? তো আমরা তো ওইটা এখন কইতে পারতাছি না কেনে যে কাটছে বা যে আক্রমণ এর মনে কত কি নফরত লইয়া চলতাছে সেটা তো আমরা কইতে পারি। যে আক্রমণ করছে নাম কি? তাইনের নাম হইলো আনন্দ কলই। আপনারা পাশের বাড়ি নাকি? পাশের বাড়ি। তাইনের মার নাম হইলো এখনে মঞ্জুরি কলই। তাইনের মার নাম হইলো মঞ্জুরি কলই। এর খোলার যে আসামির নাম হইলো আনন্দ কলই। ওনারা কি পুলিশে আটক করছেনি? পুলিশে খবর দেওয়ার পরে পুলিশে আয়া নেওয়া হয়েছে তাইনের ধরে। এখন আপনার মা কই আছে? ওখানে জীবিতে খুব সিরিয়াস অবস্থায় আছে, কন্ডিশন বহুত খারাপ। বাবার নাম কি? বাবার নাম হইলো রাজেন দেববর্মা, মার নাম হইলো শঙ্করপতি দেববর্মা। বাবার বয়স কত? বাবার বয়স 60। বাড়ি কোন জায়গায়? দলাই জামিসরা। ঘটনা কি বাড়ির সামনে গিয়েছিল? বাড়ির সামনে। এখন কি চান আপনারা? আমরা চাই এরা যখন যাওয়ার জীবন জেল চাই। After the incident, police came and arrested the accused, Ananda Kolai. However, the reason behind the attack is unknown. Meanwhile, son of the victim demanded that the accused should be sentenced to life imprisonment. Bureau Report, Chini Khorang. 23rd Shakti meeting was held in the field adjacent to Kalamkhet Sajal Chomini under initiative of Mahila Morcha of Tel Kajla Booth number 8 of Dhanpur Assembly constituency. 22 voters from 2 families joined the BJP party on this day. Ahead of the Lok Sabha elections, the BJP party is already undertaking various programs on the ground. Small and large various programs are being conducted and the programs are also succeeding magnificently. Likewise, 23rd Shakti meeting was held in the field adjacent to Kalamkhet Sajal Chomini under the initiative of Mahila Morcha of Tel Kajla Booth number 8 of Dhanpur Assembly constituency. 22 voters from 2 families joined the BJP party on this day. Dhanpur Legislative Assembly MLA Bindu Devnath and Sipaijala District Secretary Bishajit
Bhumik handed over the party flag and welcomed them to the party. Apart from them, Dhanpur Mahila Morcha President Mampi Datta, Dhanpur Mandal Yuba Morcha Vice President Kamal Hossain were present at the Shakti Sangam gathering at Kalamkhet, Sajal Chomani. Likewise, Booth number 8 President Latifa Begum, Telkazla and Baniachara Gram Panchayat Prabhari Pintu Ranjan Ghosh, Biswajit Marak, Chief Deputy Head of Telkazla Gram Panchayat and Kalamkhet Gram Panchayat Deputy Chief Iman Hossain and others were also present. আমাদের আজকে যে কর্মসূচি মহিলা শক্তিকরণ এই কর্মসূচিকে রেখে আজকে আমাদের এখানে তেলগাদা 8 নং বুথের এখানে প্রোগ্রাম হয়েছে। কি প্রোগ্রামে এমন কি কোনো কি যোগদান সভা হয়েছে? আমাদের প্রোগ্রামে আজকে দীর্ঘদিনের সিপিএম যারা লড়াকুর সৈনিক ছিলেন, এই মুদুজির যে ডেভেলপমেন্ট দেখছেন, এলাকার যে উন্নয়ন দেখছেন, ওনার স্বেচ্ছা আজ আমাদের দুই পরিবারের 22 জন ভোটার আমাদের বিজেপি পার্টিতে সামিল হয়েছেন। তো আমি আপনার রিপোর্টারের মাধ্যমে অন্যদেরকে বার্তা দিতে চাই, আমাদের যে সরকার, যে জনমুখী সরকার সবার সাথে কাজ করছেন। আপনারা যারা এখনও অন্য পার্টির মধ্যে ইনভলভ আছেন, আপনাদেরকে আমরা আহ্বান করব, আমাদের পার্টিতে আসুন, সামিল হন। আপনাদেরকে আমরা সুন্দরভাবে আমরা আপনাদেরকে সমর্থন করে নেব, আপনাদের কাজ করার সুযোগ পাবেন। আপনারা আসুন, আমাদের সঙ্গে আমাদেরকে সহযোগিতা করুন। On this day, the presence of women at Mahila Morcha's Shakti gathering was noticeable. Bureau Report, Chini Khorang. A man named Rajan Devarma and his wife Sankapati Devarma were stabbed with a sharp object by a neighbor named Anandakolai. As a result, Rajan Devarma died and wife is in a critical condition at Agartala GB Hospital. Incident took place at Jamichora area of Dhalai district on Tuesday night. Motinagar border was heated at midnight. There was an attack between the BSF and villagers over smuggling of trade. 2 BSF Jawans and 3 villagers were injured in this incident. Besides, this incident centered on the smuggling of cannabis. Finally, the BSF was able to recover the cannabis. On the other hand, on Tuesday night, the result of the evil deeds of the people associated with the smuggling business of the cannabis smuggler were brought to the common people. The victims are Sajida Begum, Feroza Begum, Rabiul, Awal and Asibuddin. সন্ধ্যা 7টার দিকে সেদিকে হাল্লা চিল্লা হয়েছে, কিতা কিতা লইয়া আমরা গেছি, গিয়া কিছু দেখছি না, সারছে। আমরা তো যার বাড়িতে আই পড়ছি, আইয়া আমরা ঘর খাওয়া দাওয়া করে শুয়ে গেছি আর হোলা বাইরেছে পেঁচাপ করতো, বাইরে এদিকে তারা পেঁচাপ করে, পেঁচাপ করতে বাইরেছে 2 মিনিট হয়েছে, ওমা চিল্লা পাল্লা শুনতাছি, দৌড়াইয়া দেখি ফুলার এখানে হালাইয়া মারতাছে। এরপরে দৌড়াইয়া বাড়ির যাইয়া ফুলা 12 পরীক্ষা দিব, ফুলা বাড়িছে, ফুলারও পিটন লাগাই দিছে পুলিশ 10-12 জন আইয়া। বিএসএফ? হ্যাঁ, বিএসএফ। ঘটনাটা কয়টার সময় বরাত্রি? 11টার দিকে। 11:30টার সময় মনে করেন ছেলে পড়তে বসে, বাড়ির সামনে সুস্বাদ শূন্য তো সবাই বাইরেইব, এরকম সময় দেখা গেছে হ্যাঁ কাকারে মারতেছে, হ্যাঁ গেছে, হ্যাঁ উপরে বাস আঘাত করানো শুরু করছে। এর মধ্যে আমার শাশুড়ি হয়ে গেছে, চাচি শাশুড়ি হয়ে গেছে, তার আরো মারানো শুরু করছে। মানে মোট কথা যে যাইতেছে তার উপরে হারা হামলা করতেছে। তারা কোন ক্যাম্পের বিএসএফ? তারা রায়মুরা ক্যাম্পে। এটা কোন জায়গা? এটা ফুলতলি, মতিনগর। আপনারা আহতরা কি ডাক্তার দেখাইছেন? হ্যাঁ, ডাক্তার দেখাইছি। কোন হসপিটালে? আফাইনা। এখন ওরা অবস্থা ওরকম কিরকম? অবস্থা শুয়ে রয়েছে, খারাপ। ওই যে পরীক্ষার্থী ওনার কিরকম শরীর? হ্যাঁ তো গাড়ির মধ্যে বাড়ি দিচ্ছে, হ্যাঁ তো গাড়ি লই উঠতে পারতেছে না, হ্যাঁ কিন্তু 1 তারিখ থেকে পরীক্ষা, 12 পরীক্ষা। Bureau Report, Chini Khorang. Acting on a tip of Jatrapur Police and BSF Jawan conducted a joint operation and seized 7 plastic drums and 7 sacks containing 358 of dry cannabis worth rupees 1.5 crore rupees during the raid at Abhijit Pal's house and also arrested him. The Lab Wing Labour Organization has entered the field to meet the various demands of the workers. On Wednesday, the Tripura Farm Labour Union, on the initiative of the Kailasahar Sub-Divisional Committee, submitted a representative deputation to the Kailasahar Sub-Divisional Magistrate with a 7-point demand. Kandilal De, Secretary of Unkoti District Committee of Farm Labour Union, Bipul Sinha, President of Tripura Farm Labour Union Kailasahar Subcommittee, Bijan Sinha, co-editor of the subcommittee, was present. On this day, Kantilal Deb told reporters that the APPS system for paying the wages of Rega should be cancelled immediately. 200 days of work and 600 rupees per year should be paid in Rega and etc.
আমরা ত্রিপুরা ক্ষেত্রজোর ইউনিয়নের কৈলাসর মহকুমা কমিটির পক্ষের থেকে এই মাননীয় মহকুমা শাসকের কাছে সাধ্যপা দাবিতে আমরা দিয়েছি যে ইদানিংকালে একটা নূতন একটা নিয়ম করা হয়েছে ভারত সরকার থেকে, যারা রেগার কাজ করবে তাদেরকে আধার কার্ড অবশ্যই দিতে হবে। হ্যাঁ, আধার কার্ড ছাড়া পেমেন্ট হবে না। হ্যাঁ, এইটা আমরা মানছি না, কারণ অনেকেই নানান কারণে আধার কার্ড হয়নি। হ্যাঁ, যার ধরুন তার নাগরিকত্ব আছে, সব কিছু জন্ম সব কিছু এখানে থাকা সত্ত্বেও হ্যাঁ একটা কাজ করার অধিকার থেকে এইভাবে বঞ্চিত এটা হতে পারে। উনি আপনাদেরকে কি আশ্বাস দিয়েছেন? উনি বলছেন যে এটা দেখবেন এবং যেখানে যেখানে দরকার এইগুলো উনি পাঠাবেন। আমরা দেখছি যে শহরের মধ্যে টিউবের কাজ কমে গেছে, গ্রামাঞ্চলে 100 দিনের জায়গায় 25-30 দিনের কাজ হচ্ছে। এতে তো আমাদের এখানকার যে অর্থনৈতিক অবস্থা মানুষের যারা রেগার কাজ করে তাদের অসুবিধা হচ্ছে। তার জন্য আমরা বলছি যে 200 দিনের কাজ এবং 600 টাকা মজুরি দেওয়া। আর হইল এই যে সেচ প্রকল্প ছাড়া তো চাষবাস হয় না, এই সেচ প্রকল্প যা আছে সবগুলো ঠিকঠাক করে দেওয়া, বিদ্যুৎ আইন বাতিল করে দেওয়া। আইন যেটা এটা হয়েছে 20 সালের যে বিদ্যুৎ আইন এটাকে বাতিল করে। আর হচ্ছে এই কৃষকের যে উৎপাদিত ফসল এটার ন্যূনতম মজুরি মানে মজুরি না মূল্য দিতে হবে। এটা নিয়ে আজকে সারা ভারতবর্ষ তুলপাড় হচ্ছে। 20-21 প্রায় 700 মারা গেছিল। এই ইদানিংকালে তো একজন প্রচুর আহত হয়েছে। আন্দোলন এখনো চলছে। এটা যাতে মেনে নেওয়া হয় তার জন্য আমরা আবেদন করছি এবং যে যথাযথ ব্যবস্থা এগুলোর ব্যাপারে করবেন। এই Kantilal Dev also said that Kailasar Sub-Divisional Magistrate Pradeep Sarkar has also agreed to their demands. Bureau Report, Chini Khorang. Drugs Inspecting Officer of Dhalai Bishwajit Shingarai raided Siva Medical Hall on Wednesday under the initiative of Dhalai DCM. Many expired medicine were found at the medical hall during the raid. আর একদম দোকান খুলবেন না, বাই করেন লাইসেন্সের কপি বাই করেন, কোনো রক্ষা বিন্দুপাল According to the statement, it is known that for a long time there has been a complaint against Siva Medical Hall that lots of expired medicine are sold in the store. And whenever there is investigation, the store used to be closed, which is why the inspector could not find out anything. But on Wednesday, the store was seen open, and Inspecting Officer Drugs of Dhalai Bishwajit Shingarai raided Siva Medical Hall under the initiative of Dhalai DCM. Lots of expired medicine were recovered from the store. সিংহরায় ইন্সপেক্টিং অফিসার ড্রাগ ধলাই অনেক দিন ধরে ওনার এগেনস্টে কমপ্লেন ছিল মিন্টু বাবু শিবম মেডিকেল হল যে ওনার দোকানে অসামাজিক কাজকর্ম চলে। তো আমি যখন রুটিন ইন্সপেকশনে আসি সবসময় ওনার দোকানটা সবসময় বন্ধ থাকে তাই ভিতর থেকে কখন কীভাবে কিছু এক্সপায়ারি ড্রাগ বা মানে তাদের দোকানে আসলে অনেকগুলি ওষুধ কিন্তু এগুলি এক্সপায়ারি হয়ে গেছে তাদের বিক্রি করতে না, তাই নিজেও অসুস্থ, নিজেও মনে হয় কিছু মেডিকেশনে আছে তাই কিছু ঠিক করে কইতে টইতে পারে না। তো তাই এখন লাইসেন্স আজকে মানে খোলা পাইছি, আমি ঢুকলাম, ঢুকা দেখি যে ইন্সপেকশন এই নাই, কোনো ইন্সপেকশন বই নাই, কোনো ড্রাগ লাইসেন্সটা দেখাইতে পারতেছে না, আর সব ওষুধ ছড়ায় ছিটায় রয়েছে। এরপরে খোঁজ করে দেখলাম কিছু এই পাইলাম আমি মিফিজিস্ট যেগুলি প্রেগনেন্সিকে এই করে ওইগুলি পাইলাম কিছু, আর কিছু এর মানে সিডারমিন সাইট্রেট পাইলাম কিছু, আর কিছু কন্ডম পাইলাম, এগুলি আছে এক্সপায়ারি ছাড়া, আর বাকি সব ওষুধ এক্সপায়ারি।
তাই এখন আমরা এই করতেছি, দোকানটা আমি এখন ভালো করে ইন্সপেকশন করুম, আমি ম্যাডামকে রিপোর্ট করুম, এবং ম্যাডাম যা ডিসিশন দিব যে দোকান লাইসেন্সটা ক্যান্সেল করার হলে ক্যান্সেল, এরপর ম্যাডামই আমরা ডেপুটি ড্রাগ কন্ট্রোলার ম্যাডাম। স্যার কত বছর ধরে এইভাবে চলছে? এই বছর আমরা তো অনেক দিন ধরে ওনারে চেস করতেছি, কিন্তু ওনার দোকানটা ঠিকঠাকভাবে খোলা পায় না, সবসময় বন্ধ থাকে, আর উনি নিজেও অসুস্থ থাকে। ওনার ভাইগুলি খুবই ভালো, অনেক সময় আইলে কয় যে উনি অসুস্থ থাকে। তো আমি কইছি যে যদি ব্যবসা করতে না পারে দোকানটা শাট ডাউন করা লাগে, লাইসেন্স ক্যান্সেল করা লাগে, কারণ ওষুধের দোকান তো এইভাবে চলতে পারে না। কোন জায়গার স্যার এটা? এটা হইল মনুঘাট LTB আন্ডারে ধলাই ডিস্ট্রিক্ট। থ্যাংক ইউ। Later, the drugstore was sealed by Drugs Inspector Biswajit Singaroy, and he said that soon an action will be taken against them. Reported by Birdo Kumar Riang from Kanchanpur, Chini Khorang. Now, it's time for a short break. For more exclusive news and to get latest update about the state and the nation, keep watching Chini Khorang. শোনো শোনো ভোজন রসিক, শোনো মন দিয়া, ঝাঁঝের স্বাদে রান্না করো লং তরাই দিয়া। ইলিশ সর্ষে পোস্ত বাটা যেমন ইচ্ছে নাও, মালাই চিংড়ি মাংস কষা চেটে পুটে খাও, আহা চেটে পুটে খাও, আহা চেটে পুটে খাও। লং তরাই কাচ্চি ঘানির সর্ষে তেলে টেস্ট, যে খাবে সেই বলবে লং তরাই বেশ। লং তরাই সর্ষের তেল, ঝাঁঝে স্বাদে তোমাকে চাই। আহা লং তরাই বেশ, আহা লং তরাই বেশ। তুমি আছো রান্নাঘরে, তাই সুগন্ধে ভরে, যা খুশি তেমনই খাই তোমার জাদুর রান্নায়। থাকে শুধু লং তরাই, থাকে শুধু লং তরাই, কত কেজি রান্না হয় মন তাই করছো জয়, ভালোবেসে বলছি তাই রান্নায় তোমাকে চাই, চাই শুধু লং তরাই, চাই শুধু লং তরাই, লং তরাই গুঁড়ো মশলা, রান্নায় তোমাকে চাই, চাই শুধু লং তরাই। ধনতেরাসের আয়োজনে গোপীনাথ জুয়েলার্স নিয়ে এসেছে ধনতেরাস ধন বৃদ্ধি। ৩রা নভেম্বর থেকে 12ই নভেম্বর পর্যন্ত অফারে আছে প্রতি গ্রাম সোনার মজুরিতে 25%, হীরের গহনায় 15% ও গ্রহরত্নের মূল্যের ওপর 10% ছাড়। ডেইলি লাকি ড্রয়ে 3টি স্বর্ণ মুদ্রা, মেগা ড্রয়ে 2টি করে এসি, ফ্রিজ ও ওয়াশিং মেশিন জেতার সুবর্ণ সুযোগ রয়েছে। আপনার ঘরের পুরনো গয়নার পরিবর্তে নতুন গয়না এক্সচেঞ্জের সুযোগ। ধনতেরাসের অফারের দিনগুলোতে রবিবারেও আমরা খোলা আছি। গোপীনাথ জুয়েলার্স, শুদ্ধতা ও অনুভূতির যুগলবন্দি। আমাদের ঠিকানা হরিগঙ্গা বসাক রোড, PNBর বিপরীতে আগরতলা ও সেন্ট্রাল রোড, শিলচর, আসাম। Welcome to the most exciting and exclusive news after a short break. Once more, let us look at the headlines of the day. On Wednesday, the Tripura Farm Labour Union, on the initiative of the Kailasar Sub-Divisional Committee, submitted a representative deputation to the Kailasar Sub-Divisional Magistrate with a 7-point demand.
Counter-attack between BSF and villagers over smuggling cannabis. The incident took place late on Tuesday night in Motinagar of Kamlashagar Assembly. 2 BSF Jawans and 3 villagers were injured in this incident. The 23rd Shakti meeting was held in the field adjacent to Kalamkhet Sajal Chomini under initiative of Mahila Morcha of Tel Kajla Booth number 8 of Dhanpur Assembly constituency. 22 voters from 2 families joined the BJP party on this day. A man named Rajan Devarma and his wife Sankapati Devarma were stabbed with a sharp object by a neighbor named Anandakolai. As a result, Rajan Devarma died and wife is in a critical condition at Agartala GB Hospital. Incident took place at Jamichora area of Dhalai district on Tuesday night. Acting on a tip of Datrapur Police and BSF Jawan conducted a joint operation and seized 7 plastic drums and 7 sacks containing 358 of dry cannabis worth ₹1.5 crore during the raid at Abhijit Pal's house and also arrested him. Drugs Inspecting Officer of Dhalai Bishwajit Shingarai raided Shiva Medical Hall on Wednesday under the initiative of Dhalai DCM. Many expired medicine were found at the medical hall during the raid. Bringing to you the news of the day. 6th Yuva Chopal meeting was organized with all the young brothers under the initiative of Yuva Morcha of Ward number 10 under Agartala Mondal. BJP Yuva Morcha Vice President Papia Datta, Sadar District Youth Morcha in charge Subrata Mazumdar and others were present. Besides, World Writing Program is also organized on this day. প্রত্যেকে জানি যে লোকসভা নির্বাচনের ঠিক দোরগোড়ায় আমরা প্রত্যেকে দাঁড়িয়ে রয়েছি এবং সেই নির্বাচনকে সামনে রেখে মোদিজিকে আবার ভারতবর্ষের প্রধানমন্ত্রী রূপে যে প্রতিষ্ঠিত করার যে স্বপ্ন প্রত্যেক ভারতীয় জনতা পার্টির কার্যকর্তা আমরা তো দেখছি, সাথে সমগ্র ভারতবর্ষ দেখছে। তো সেই স্বপ্নকে পূরণ করতে হলে বিভিন্ন কর্মসূচি আমাদের পালন করতে তো হবে এবং একটি সুন্দর কর্মসূচি কেন্দ্র থেকে দেওয়া হয়েছে ভারতীয় জনতা যুব মোর্চার উদ্যোগে, সেটা হচ্ছে এবং সেটা হলো যুব চৌপাল। বিভিন্ন ওয়ার্ড ভিত্তিক সেটা হচ্ছে এবং বিভিন্ন পঞ্চায়েত ভিত্তিক হচ্ছে এবং যুব মোর্চার উদ্যোগে সেটা হচ্ছে এবং যুব মোর্চার ভাইয়েরা সেখানে বড় মাত্রায় তারা সমবেত হচ্ছে, তাদের সাথে আমরা মত বিনিময় করছি এবং সেটা রাজীব ভট্টাচার্য আমাদের যিনি মাননীয় প্রদেশ সভাপতি সেটা উনি উদ্বোধন করেছিলেন এই কার্যক্রমের বিশালগড় মেলাঘর থেকে এবং খুব ভালো বড় আকারে চলছে ভালো, একদম আনন্দ উৎসাহ আলাদা এবং যুব মোর্চাও আজকের দিনে জায়গায় জায়গায় দিচ্ছে ডাক যে 2024-এ নিশ্চিতভাবে আবার নরেন্দ্র মোদী সরকার এবং আজ 6 আগরতলা আমাদের 10 নম্বর ওয়ার্ডে এই কার্যক্রম অনুষ্ঠিত হলো এবং আমাদের যিনি এই জেলার যিনি প্রভারী যুব মোর্চা থেকে প্রদেশ সহ সভাপতি আমাদের সুব্রত মজুমদার মহোদয় উপস্থিত রয়েছেন, যুব মোর্চার আমার মণ্ডল সভাপতি সঞ্জয় দা, আমাদের এখানে মণ্ডল সাধারণ সম্পাদক বিশ্বজিৎ দা থেকে শুরু করে প্রত্যেক যুব মোর্চার যারা পদাধিকারী মণ্ডল স্তরের এবং ভাইয়েরাও এই ওয়ার্ডে উপস্থিত ছিলেন। যুবকদের উদ্দেশ্যে কি বলবেন এই এলাকায়? দেখুন, আমাদের যুবকদের উদ্দেশ্য আমি এটাই বলবো যে আজকের দিনে যেটা আলোচনা করলাম যে ভারতবর্ষ আজকে যে জায়গায় আমরা যে ছবি যে এক দিব্য নব্য ভব্য ভারত আমরা দেখলাম এবং নরেন্দ্র মোদীজির নেতৃত্বে সেটা সম্ভব হয়েছে এবং আগামী দিনও সেই ভারতবর্ষের যে বিকশিত ভারতের যে আহ্বান নরেন্দ্র মোদীজি রেখেছেন 2047-এর আগে,
সেই বিকশিত ভারতের স্বপ্ন তখনই পূরণ হবে যখন নরেন্দ্র মোদীজিকে আবার আমরা ভারতবর্ষের প্রধানমন্ত্রী রূপে পাব। এবং এই মেসেজ বা এই আহ্বান আমার মনে হয় না আমার যুব মোর্চা বা ভারতবর্ষের আমার ত্রিপুরার যে যুবকদের প্রতি আমার রাখার প্রয়োজন, কারণ নিশ্চিতভাবে আপনারা দেখছেন প্রত্যেক বিধানসভা বলুন বা ভারতবর্ষের প্রেক্ষাপটও যদি আমরা দেখি, মোদি ছাড়া কোনো রকম বিকল্প আর নেই। মোদি ছাড়া কোনো রকম বিকল্প আজ কেন, আগামী আমরা যেদিন থাকবো না, যেটা আমি সবসময় বলি, আগামী কয়েক হাজার বছর পরও সেটা থাকবে না। তো মোদিজির হাতকে, যেহেতু তারা আজকের ভারত আগামী প্রজন্ম আমার যুব মোর্চার ভাইয়েরা, এবং তাই মোদিজির হাতকে আরও অনেক বেশি শক্তিশালী করার আহ্বানটুকু আমি আজকের এই জায়গা থেকে রাখব। ধন্যবাদ দিদি। Reported by Pranab from Agartala, Chini Khorang. On Wednesday, 38 Jolaibari Mandal BJP's Yuba Morcha has given advance greeting to all the students who will sit for the secondary and higher secondary examination in South Jolaibari Gram Panchayat this year. ভালো করে পরীক্ষা দাও। হ্যাঁ, কোন মেয়ে ক্যান্ডিডেট না কত পার্সেন্ট নিব? না শনিবার থেকে। In the past, it used to be seen that greetings were exchanged to those students who qualified in the secondary examination. Jolaibari Constituency MLA and Minister Shukla Charan Nawatia was present in this program organized under the initiative of Yuba Morcha. Apart from the Minister, Tamal Vaidya, member of the Youth Morcha of the State BJP, Rajiv Biswas, General Editor of Yuba Morcha Mandal, Samir Pal, General Secretary of the Mandal, and other leaders of Yuba Morcha were present in this program. The main goal is that the students can get good results by performing well in the examination. আমাদের প্রদেশ যুব মোর্চার কার্যক্রম হিসেবে আমরা আমাদের দক্ষিণ জলাইবাড়ি গ্রাম পঞ্চায়েতের আমাদের যারা মাধ্যমিক এবং উচ্চ মাধ্যমিক যারা রয়েছেন বিদ্যার্থী, আমরা প্রত্যেকের কাছে একটা শুভেচ্ছা বার্তা প্রেরণ করছি। আমরা প্রত্যেকবার দেখি যে আমরা অন্য সময় আমরা পরীক্ষার পরে যারা প্রথম স্থান অধিকার করে বা যারা স্ট্যান্ড করে তাদেরকে আমরা মূলত এই শুভেচ্ছা বার্তা প্রেরণ করা হতো, কিন্তু এবার আমাদের যিনি প্রদেশ সভাপতি সুশান্ত দেব মহাশয় উনি চিন্তা করলেন যে পরীক্ষার আগে ওরা যাতে ভালোভাবে পরীক্ষাটা দেয় তার জন্য অগ্রিম শুভেচ্ছা বার্তা দিলেন, এবং আমরা প্রত্যেক পরীক্ষার্থীদের কাছে গিয়ে ওদের কোনো অসুবিধা হচ্ছে কিনা বা কোনো অসুবিধা আছে কিনা তার খবর আজকে নিচ্ছি। আমাদের সঙ্গে রয়েছেন আমাদের এই এলাকার মন্ত্রী দাদা আমাদের শুক্লাচরণ নোয়াতিয়া মহাশয়, এবং আমাদের যুব মোর্চার আমাদের মণ্ডলের সাধারণ সম্পাদক রাজীব বিশ্বাস মহাশয় ছাড়া আমাদের যুব মোর্চার অন্যান্য কার্যকর্তারা এবং বয়োজ্যেষ্ঠ এখানে প্রবীণ শিক্ষক এবং আমাদের মণ্ডলের জিএস আমাদের সুমিত পাল মহাশয়। ধন্যবাদ। ব্যুরো রিপোর্ট, চিনি খোরাং। Two young men from outside the state were arrested at Assam Soraibari's gate for smuggling cannabis packets tied to their body. The arrested are Shurab Kumar and Tufani Paswan. They boarded a night bus from Agartala to Guwahati on Tuesday afternoon. Meanwhile, Assam police searched the vehicle after crossing the Tripura border and reaching the Soraibari watch post in Assam. When the bodies of the two suspected youths who were sitting in the passenger seats of the car were searched, about 5 kilograms of dried cannabis were recovered in 8 packets tied to their bodies. Bureau Report, Chini Khorang. TBSC secondary and higher secondary examination will begin from 1st of March. First day exam will be English. All the preparation on behalf of the board are final. TBSC President Dhananjay Chaudhary gave the details about the overall aspect through the press meet on Wednesday. আর একদিন পর 1 মার্চ থেকে আমাদের ত্রিপুরা মধ্যশিক্ষা পর্ষদের অধীনে বিশাল পরীক্ষাযজ্ঞ শুরু হচ্ছে। সেই পরীক্ষাতে মাধ্যমিক এবং হায়ার সেকেন্ডারি প্লাস 2 স্টেজ এই দুটো লেভেলে বোর্ডের পরীক্ষা হবে সবসময় যেটা হয়ে থাকে। তার মধ্যে আমি প্রথমত আমাদের পরীক্ষার্থীর সংখ্যাটা একটু জানিয়ে দিচ্ছি। আমাদের মাধ্যমিক পরীক্ষার্থী এবার 2024-এ মোট পরীক্ষা দেবে 33,732 জন।
33,732। এর মধ্যে রেগুলার পরীক্ষা দেবে 32,187 জন, কন্টিনিউড পরীক্ষার্থী হচ্ছে 315 জন, কম্পার্টমেন্টাল পরীক্ষা দেবে 1026 জন, এক্সটার্নাল পরীক্ষা দেবে 174 জন, আর এক্সটার্নাল কম্পার্টমেন্টাল পরীক্ষা দেবে 30 জন। এই হচ্ছে মোট 33,732 জন আমাদের মাধ্যমিকের পরীক্ষার্থী। তারপরে আসি ওই হায়ার সেকেন্ডারি +2 স্টেজ। এতে পরীক্ষা দেবে এবার 25,345 জন, 25,345 টোটাল নাম্বার অফ ক্যান্ডিডেটস। তার মধ্যে রেগুলার 24,263 জন, কন্টিনিউড পরীক্ষা দেবে 338, কম্পার্টমেন্টাল পরীক্ষা দেবে 525, এক্সটার্নাল 192। আরেকটা ক্যাটাগরি আছে ইকুইভ্যালেন্স, এতে পরীক্ষা দেবে অনলি 3 জন পরীক্ষার্থী, আর ইমপ্রুভমেন্ট পরীক্ষা দেবে 23, আর সিঙ্গল সাবজেক্টে পরীক্ষা দেবে শুধু একজন। এই টোটাল হচ্ছে 12-এর 25,345 জন। আর আপনারা একটু দেখবেন আমাদের যে পরীক্ষা সেন্টারগুলো যেটা আছে, আমাদের মাধ্যমিক পরীক্ষার জন্য সারা স্টেটে আমাদের মোট পরীক্ষার সেন্টার হচ্ছে 69 সেন্টার, আর ভেন্যু হচ্ছে 145। সেন্টার এবং ভেন্যুর মধ্যে পার্থক্য, ধরুন একটা ধরুন বেলোনিয়া টাউনে একটা সেন্টার, তার পাশে আরও কতগুলো পরীক্ষার ভেন্যু আছে, একটা সেন্টারের অধীনে একাধিক ভেন্যু থাকে। এই জন্য মাধ্যমিকের মোট সেন্টার হলো 69, ভেন্যু হচ্ছে 145, আর 12-এর মোট সেন্টার হচ্ছে 60, ভেন্যু হচ্ছে অনলি 98, ভেন্যু 98। এই হলো মোট পরীক্ষার্থী এবং পরীক্ষা সেন্টার এবং ভেন্যু এদের সংখ্যা। এবার পরীক্ষার ব্যাপারে আমি একটু দু একটা বিষয় বলতে চাই। দেখুন, এই যে পরীক্ষা দিচ্ছে আমাদের ছেলেমেয়েরা, আমাদের ত্রিপুরার আমরা এখানে যারা আছি, আমাদের প্রত্যেকের ভাবা উচিত ওরা আমাদের পরিবারের ছেলেমেয়ে। ওদের পরীক্ষার জন্য সামগ্রিকভাবে যত কিছু ওদের পরীক্ষার অনুকূল পরিবেশ বজায় থাকে সে কাজ করা উচিত। আমি বিনীতভাবে প্রত্যেকের কাছে অনুরোধ করব, তারা যেন অন্ততপক্ষে আমাদের ছেলেমেয়েদের প্রত্যেকটা দিক থেকে ওদের ফেভারেবল অনুকূল পরিবেশ বজায় রাখার জন্য রাজনীতিবিদ, সমাজকর্মী বা সমাজের প্রত্যেকটা বিভিন্ন দিক থেকে প্রত্যেকের প্রতি আমার বিনীত অনুরোধ, আপনারা ছেলেমেয়েদের পরীক্ষার উপযোগী, পরীক্ষার অনুকূল, পরীক্ষার্থীদের পক্ষে মঙ্গলজনক যেন হয় ওদের আশীর্বাদ করবেন, ওদের সর্বতভাবে ওদের সুবিধে হয় এমন পরিবেশ বজায় রাখার চেষ্টা করবেন। আর এই পরীক্ষা কাজের সাথে হাজার হাজার যে সমস্ত শিক্ষক অশিক্ষক কর্মচারী যারা যুক্ত আছেন, এদের প্রতি বিনীত আমার অনুরোধ, তারা পরীক্ষা হলের পবিত্রতা যেন বজায় রাখেন। স্যাংটিটি অফ দি এক্সামিনেশন হলস, এক্সামিনেশন সেন্টার্স সর্বতভাবে বজায় রাখতে হবে। যে কোনোভাবে যে কোনো দিক থেকে যদি অসুবিধা হয় তাহলে বোর্ডের দৃষ্টি আকর্ষণ করবেন। স্থানীয়, যেমন ধরুন কারো শারীরিক অসুবিধা হচ্ছে, যে কোনো অসুবিধে ডাক্তারের সাথে যোগাযোগ করতে হবে। আসার জন্য অসুবিধা হচ্ছে, যে কোনোভাবে তাকে পরীক্ষার কেন্দ্রে ঠিকমতো আনতে হবে। এক কথায় বলবো যে আপনারা ছেলে মেয়েদের আশীর্বাদ করুন, ওদের ঠিকভাবে পরীক্ষা হওয়ার জন্যে অনুকূল পরিবেশ বজায় রাখার সর্বতভাবে চেষ্টা করে যান। কারণ এই ছেলে মেয়েগুলোই আজকে আপনি আমি আমরা সবাই যখন বয়স্ক হব, আমরা অকর্মণ্য হয়ে পড়ব, এরাই আমাদের অভিভাবক, এরাই দেশের ভবিষ্যৎ, এরাই কর্ণধার। Reported by Pranav from Agartala, Chini Khorang. Today's news has come to an end. For more exclusive news and to get latest update about the state and the nation, keep watching Chini Khorang.
মশলা হাতে নয় চামচে তুলুন। লংতরাই গুঁড়ো মশলার প্রতিটি 250 গ্রাম প্যাকেটের সাথে 1টি চামচ ফ্রি। লংতরাই গুঁড়ো মশলা, রান্নায় তোমাকে চাই। পুস্তক প্রেমীদের প্রতীক্ষার অবসান ঘটিয়ে 21শে ফেব্রুয়ারি থেকে হাপানিয়ার আন্তর্জাতিক মেলা প্রাঙ্গণে শুরু হচ্ছে 42তম আগরতলা বইমেলা। এই মেলা চলবে 5 মার্চ পর্যন্ত। প্রতিবারের মতো এবারেও রাজ্যের ঐতিহ্যবাহী বইমেলায় দেশ বিদেশের প্রতিষ্ঠিত প্রকাশকরা তাদের বইয়ের ডালি নিয়ে সাজিয়ে তুলবেন মেলা প্রাঙ্গণ। রাজ্যবাসীর প্রত্যেককে এই মেলায় সাদর আমন্ত্রণ। তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তর কর্তৃক প্রচারিত। শ্যাম সুন্দর কোম্পানি জুয়েলার্স শুভ বিবাহ উৎসব 17 জানুয়ারি থেকে 14 ফেব্রুয়ারি 2024। 20% ছাড় সোনার গয়নার মজুরিতে, 50% ছাড় হীরের গয়নার মজুরিতে, 60% ছাড় গয়নায় হীরের মূল্যের উপর। নিশ্চিত উপহার প্রতিটি সোনা ও হীরের গয়না কেনাকাটায়। সাপ্তাহিক লাকি ড্র, হীরক খচিত স্বর্ণ মুদ্রা, মেগা লাকি ড্র, হীরের নেকলেস। শুভ বিবাহ উৎসব 17 জানুয়ারি থেকে 14 ফেব্রুয়ারি 2024। শ্যাম সুন্দর কোম্পানি জুয়েলার্স, কামান চৌমুহনী, ইউকো ব্যাংকের বিপরীতে, আগরতলা। ত্রিপুরার 13 লক্ষেরও বেশি অভাবী মানুষকে 5 লক্ষ টাকার বিনামূল্যে বীমা দেওয়া হচ্ছে। 5 লক্ষেরও বেশি দরিদ্র মানুষের জন্য আয়ুষ্মান ভারত স্বাস্থ্য অ্যাকাউন্ট খোলা হচ্ছে। প্রায় 3 লাখেরও বেশি শিশু ও নারীকে পুষ্টি দিয়ে সুস্থ করে তোলা হচ্ছে। আজ ত্রিপুরার দরিদ্রদের বিনামূল্যে খাদ্যশস্য দেওয়া হচ্ছে। স্বাধীনতার কয়েক দশক পরেও ত্রিপুরার বঞ্চিত শ্রেণীকে বিশুদ্ধ জল পেতে মাইলের পর মাইল হেঁটে যেতে হতো। সংকল্প ছিল ত্রিপুরার প্রতিটি ঘরে ঘরে স্বচ্ছ জল পৌঁছে দেওয়া। আজ ত্রিপুরার 5 লক্ষেরও বেশি বাড়ি সরাসরি কল থেকে জল পাচ্ছে। আজ ত্রিপুরায় জমির মালিকদের তাদের সম্পত্তির মালিকানা দেওয়া হচ্ছে। প্রণাম যোজনা ও ন্যানো সার দিয়ে ক্ষেত শস্য শ্যামলা করা হচ্ছে। আজ এখানকার কারিগররা বিশ্বকর্মা যোজনার মাধ্যমে তাদের হাতের দক্ষতা বাড়াচ্ছে। ত্রিপুরায় আজ একলব্য মডেল আবাসিক স্কুলগুলি আদিবাসী শিশুদের ভবিষ্যতের জন্য একটি শক্তিশালী ভিত্তি স্থাপন করছে এবং সিকেল সেল নির্মূল অভিযান তাদের সুস্থ করে তুলছে। প্রতিটি নতুন সংকল্পের সাথে নতুন স্বপ্ন পূরণ হচ্ছে। ত্রিপুরায় জনগণের আশা আকাঙ্ক্ষায় অনুপ্রাণিত হয়ে আমাদের সংকল্পের যাত্রা অব্যাহত রয়েছে। और 2047 का जब तिरंगा झंडा फहरेगा तो विश्व एक विकसित भारत का गुणगान करता होगा। विकसित भारत का सपना में मैं अब ना रुकने वाला हूँ। জীবনের ভাঙা গড়ায় আশা যেন না হারায়। শুধুমাত্র পরীক্ষিত গ্রহরত্ন কিনুন, মনের শান্তি অক্ষুণ্ণ রাখুন। শ্যাম সুন্দর কোম্পানি জুয়েলার্স, আগরতলা, খোয়াই, উদয়পুর, ধর্মনগর, কলকাতা। জুহি, এতক্ষণে সময় হলো? তুই একটু বদলাসনি। বদলাবো কেন? আয় তোকে একটা জিনিস দেখাই। জুইমা, ওকে একটু রেস্ট নিতে দাও। ওসব হবে কই? আমার লাগেজটা। তুই চল না, চল। কতদিন পরে এসেছিস, মনে আছে? সই, এই সই, এই দেখ আমার প্রথম প্রেম। তুই দেখে বাবা দিয়েছে আমাদের স্বর্ণকমল। তোর জন্য একটা সারপ্রাইজ আছে। মানে? এই দেখ। বাহ,
কি সুন্দর, এটাও স্বর্ণকমল জুয়েলার্স। আমাদের ভালোবাসাটা একই রয়ে গেল বল। স্বর্ণকমল জুয়েলার্স, আপনার চেয়ে আপন। পুস্তক প্রেমীদের প্রতীক্ষার অবসান ঘটিয়ে 21শে ফেব্রুয়ারি থেকে হাপানিয়ার আন্তর্জাতিক মেলা প্রাঙ্গণে শুরু হচ্ছে 42তম আগরতলা বইমেলা। এই মেলা চলবে 5 মার্চ পর্যন্ত। প্রতিবারের মতো এবারেও রাজ্যের ঐতিহ্যবাহী বইমেলায় দেশ বিদেশের প্রতিষ্ঠিত প্রকাশকরা তাদের বইয়ের ডালি নিয়ে সাজিয়ে তুলবেন মেলা প্রাঙ্গণ। রাজ্যবাসীর প্রত্যেককে এই মেলায় সাদর আমন্ত্রণ। তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তর কর্তৃক প্রচারিত। স্বাদে ভরা ঘিয়ের সুবাস লংতরায়, কি ভালো খেতে। শুদ্ধ ঘিয়ের আবেশ ভরা লংতরায়, অপূর্ব সুগন্ধ। পুষ্টি ভরা ঘিয়ের খাবার, গাওয়া ঘি প্রিয় সবার লংতরা। একেই বলে বিশুদ্ধ ঘি। বিশুদ্ধ ঘি নাম মনে রেখো লংতরাই। লংতরাই ঘি রোজ খাবারে তোমাকে চাই। লংতরাই লংতরাই লংতরাই। শোনো শোনো ভোজন রসিক, শোনো মন দিয়া, ঝাঁঝের স্বাদে রান্না করো লংতরাই দিয়া। ইলিশ সর্ষে পোস্ত বাটা যেমন ইচ্ছে নাও, মালাই চিংড়ি মাংস কষা চেটে পুটে খাও। আহা চেটে পুটে খাও, আহা চেটে পুটে খাও। লংতরাই কাচ্চি ঘানির সর্ষে তেলে টেস্ট, যে খাবে সেই বলবে লংতরাই বেশ। লংতরাই সর্ষের তেল, ঝাঁঝে স্বাদে তোমাকে চাই। আহা লংতরাই বেশ, আহা লংতরাই বেশ। তুমি আছো রান্নাঘরে, তাই সুগন্ধে ভরে, যা খুশি তেমনই খাই তোমার জাদুর রান্নায়। থাকে শুধু লংতরাই, থাকে শুধু লংতরাই। কত কেজি রান্না হয়, মনটাই করছো জয়। ভালোবেসে বলছি তাই, রান্নায় তোমাকে চাই। চাই শুধু লংতরাই, চাই শুধু লংতরাই। লংতরাই গুঁড়ো মশলা, রান্নায় তোমাকে চাই। চাই শুধু লংতরাই। মশলা হাতে নয় চামচে তুলুন। লংতরাই গুঁড়ো মশলার প্রতিটি 250 গ্রাম প্যাকেটের সাথে 1টি চামচ ফ্রি। লংতরাই গুঁড়ো মশলা, রান্নায় তোমাকে চাই। কিন্তু সবাই বলবে তোমার থেকে কম রোজগার করে, তোমার খারাপ লাগবে না? মোটেই না। ছেলে হীরের টুকরো। ছেলে হিরে, তুমি হিরো, তাহলে আমি কে? তুমি তো আমার চমক। আমি তোমার চমক। কিসনা? পানি সারে গা সারে পা মা গা। স্বর্ণকমল জুয়েলার্স, আপনার চেয়ে আপন। যখন কিছুই ঠিক চলছে না, আর একটা ভুল সিদ্ধান্ত নেবেন না। শুধুমাত্র পরীক্ষিত গ্রহরত্ন কিনুন, মনের শান্তি অক্ষুণ্ণ রাখুন। শ্যাম সুন্দর কোম্পানি জুয়েলার্স, আগরতলা, খোয়াই, উদয়পুর, ধর্মনগর, কলকাতা। ধনতেরাসের আয়োজনে গোপীনাথ জুয়েলার্স নিয়ে এসেছে ধনতেরাস ধন বৃদ্ধি। 3রা নভেম্বর থেকে 12ই নভেম্বর পর্যন্ত। অফারে আছে প্রতি গ্রাম সোনার মজুরিতে 25%, হীরের গহনায় 15% ও গ্রহরত্নের মূল্যের ওপর 10% ছাড়। ডেইলি লাকি ড্রয়ে 3টি স্বর্ণ মুদ্রা, মেগা ড্রয়ে 2টি করে এসি, ফ্রিজ ও ওয়াশিং মেশিন জেতার সুবর্ণ সুযোগ রয়েছে। আপনার ঘরের পুরনো গয়নার পরিবর্তে
নতুন গয়না এক্সচেঞ্জের সুযোগ। ধনতেরাসের অফারের দিনগুলোতে রবিবারেও আমরা খোলা আছি। গোপীনাথ জুয়েলার্স, শুদ্ধতা ও অনুভূতির যুগলবন্দি। আমাদের ঠিকানা হরিগঙ্গা বসাক রোড, পিএনবির বিপরীতে, আগরতলা ও সেন্ট্রাল রোড, শিলচর, আসাম। তুমি অপরূপ সুন্দর, তুমি স্নিগ্ধ প্রকৃতি, তুমি অকৃত্রিম গুণী, তুমি রোদ ঝলমলে হাসি, জ্যোৎস্না আলোর রশ্মি, তুমি সাক্ষী স্বয়ং অগ্নির। তোমার পরশে সাজবে রমণী, প্রেয়সীকে সাজাবে তুমি। তুমি মা কুঞ্জশ্রী, দক্ষ কারিগরি ও আধুনিকতার নতুন ঠিকানা। মা কুঞ্জশ্রী জুয়েলারি, চম্পকনগর, পশ্চিম ত্রিপুরা। শ্যাম সুন্দর কোম্পানি জুয়েলার্স শুভ বিবাহ উৎসব 17 জানুয়ারি থেকে 14 ফেব্রুয়ারি 2024। 20% ছাড় সোনার গয়নার মজুরিতে, 50% ছাড় হীরের গয়নার মজুরিতে, 60% ছাড় গয়নায় হীরের মূল্যের উপর। নিশ্চিত উপহার প্রতিটি সোনা ও হীরের গয়না কেনাকাটায়। সাপ্তাহিক লাকি ড্র, হীরক খচিত স্বর্ণ মুদ্রা, মেগা লাকি ড্র, হীরের নেকলেস। শুভ বিবাহ উৎসব 17 জানুয়ারি থেকে 14 ফেব্রুয়ারি 2024। শ্যাম সুন্দর কোম্পানি জুয়েলার্স, কামান চৌমুহনী, ইউকো ব্যাংকের বিপরীতে, আগরতলা। গ্রহ নক্ষত্র বিরূপ হলে পাথর নিয়ে কি আপোষ চলে? শুধুমাত্র পরীক্ষিত গ্রহরত্ন কিনুন, মনের শান্তি অক্ষুণ্ণ রাখুন। শ্যাম সুন্দর কোম্পানি জুয়েলার্স, আগরতলা, খোয়াই, উদয়পুর, ধর্মনগর, কলকাতা। संकल्प ही साहस, संकल्प ही सेना, संकल्प ही ज्योति, संकल्प सवेरा। প্রধানমন্ত্রী শ্রী নরেন্দ্র মোদীর দূরদর্শী নেতৃত্বে গত এক দশকে ত্রিপুরা অনেক কিছু অর্জন করেছে এবং নতুন সংকল্পের সমৃদ্ধির দিকে এগিয়ে যাচ্ছে। अब त्रिपुरा में विकास का डबल इंजन परिणाम दे रहा है। मुझे त्रिपुरा की जनता के सामर्थ्य पर पूरा भरोसा है। विकास की गति को हम और तेज करेंगे। এমনকি স্বাধীনতার কয়েক দশক পরেও ত্রিপুরার লক্ষ লক্ষ কৃষক মহাজনদের কাছ থেকে ব্যয়বহুল সুদের হারে ভুগছিল। সংকল্প ছিল কৃষকদের অর্থনৈতিক মুক্তি। আজ কিষাণ সম্মান নিধি দ্বারা ত্রিপুরার 2 লক্ষেরও বেশি কৃষক আর কিষাণ ক্রেডিট কার্ডের মাধ্যমে 1.5 লাখ কৃষক ঋণের দুশ্চিন্তা থেকে মুক্তি পাচ্ছে। এক দশক আগে পর্যন্ত ত্রিপুরার লক্ষ লক্ষ দরিদ্র মানুষের নিজস্ব ব্যাংক অ্যাকাউন্ট বা বীমা ছিল না। সংকল্প ছিল আর্থিক অন্তর্ভুক্তি বাড়ানো। আজ ত্রিপুরায় প্রধানমন্ত্রী জনধন যোজনা 10 লক্ষেরও বেশি জনধন অ্যাকাউন্টধারীকে ব্যাংকিংয়ের সাথে সংযুক্ত করছে। আজ 3,80,000-এরও বেশি ত্রিপুরাবাসী জীবন জ্যোতি বীমা যোজনা থেকে, 10 লক্ষেরও বেশি ত্রিপুরাবাসী সুরক্ষা বীমা যোজনা থেকে এবং 1,90,000-এরও বেশি সুবিধাভোগী অটল পেনশন যোজনার মাধ্যমে স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলছে। একটা সময় ছিল যখন ত্রিপুরার লক্ষাধিক দরিদ্র মানুষ তাদের ঘরের জন্য আকুল ছিল। সংকল্প ছিল তাদের জন্য একটি বাড়ি নির্মাণের। আজ ত্রিপুরায় আবাসন যোজনার মাধ্যমে 3 লক্ষেরও বেশি পরিবার তাদের নতুন বাড়িতে গর্বিতভাবে বসবাস করছে। একটা সময় ছিল যখন রাজ্যের মহিলারা উনুনের ধোঁয়ায় জীবন উৎসর্গ করতেন। সংকল্প ছিল তাদের জীবন ধোঁয়া থেকে বাঁচানো। আজ উজ্জ্বলা যোজনা ত্রিপুরার 2.5 লক্ষেরও বেশি বাড়িকে উজ্জ্বল থেকে উজ্জ্বলতর করে তুলছে। ত্রিপুরার 5 লক্ষেরও বেশি মা বোন যারা প্রতিটি আর্থিক প্রয়োজনে অন্যের উপর নির্ভরশীল ছিল, আজ সংগঠনের মাধ্যমে সমৃদ্ধির পথ প্রশস্ত করছে। এক দশক আগে ত্রিপুরার দরিদ্ররা অপুষ্টি ও রোগের মুখে অসহায় ছিল। সংকল্প ছিল প্রত্যেকেরই সেরা স্বাস্থ্য সুবিধা পাওয়া।
আজ ত্রিপুরার 13 লক্ষেরও বেশি অভাবী মানুষকে 5 লক্ষ টাকার বিনামূল্যে বীমা দেওয়া হচ্ছে। 5 লক্ষেরও বেশি দরিদ্র মানুষের জন্য আয়ুষ্মান ভারত স্বাস্থ্য অ্যাকাউন্ট খোলা হচ্ছে। প্রায় 3 লাখেরও বেশি শিশু ও নারীকে পুষ্টি দিয়ে সুস্থ করে তোলা হচ্ছে। আজ ত্রিপুরার দরিদ্রদের